नमस्कार। आम देश में घटुवा दुर्घटना एवं दुर्घटनार निराकरण से संपर्क में आम किसी दिन तले गोटे वीडियो जारी करूँ। एवं आपण आगे आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे उपस्थापन करने जाऊँगी। गोटे घटना से कथाटी आम आरंभ करवा ताला केरल जड़े 10 मासर झी कुनी झी जहाँ ना थिला आलिन से तार माँ एवं बापा तथा ग्रांड पेरेन्ट्स सहित से जाऊला कोठू कोटायम रु थिरुबाला जाऊला। ता बापा ना थिला अरुण एवं माँ को ना थिला सेरिन। माँ बापा एवं तांकर ग्रांड पेरेन्ट्स सहित मिसिक गोटे गाड़ी जाऊले कोटायम रु जाऊले थिरुबाला। बाटरे तांको गाड़ी को आउ गोटे गाड़ी पूरा सामना सामनी धक्का देला एवं एभली भाव धक्का देला जे सीए ता भितर गोटे स्थान जाई अन्य स्थान रे पड़िला गाड़ी भितर एवं मुंडरे प्रचंड माड़ है। विभिन्न डाक्तरखाना चिकित्सा भर्ती करागला एवं ए डाक्तरखाना से डाक्तरखाना एमती बुली 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 शेष अमृता हॉस्पिटल रे तांको नेकरी शेष एडमिशन करागला। फेब्रुआरी 5 तारिख दिन ये घटना घटिला एवं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गला परे 13 तारिख दिन से ब्रेन डेड बोली डिक्लेयर करागला। ब्रेन डेड कौन? ब्रेन डेड होची मस्तिष्क मृत्यु, अर्थात जेतेबेले मस्तिष्क आउ काम करिबा बंद हो जाए एवं सेतेबेले तार हार्ट चालू थाए बा हृदय चालू रही थाए एवं सेही समय ताको वेंटिलेटर रे आईसीयू भितर ताको रखाई थाए पेशेंट को। सी होची गोटे संदीक्षण जो समय रे कि लोक अंगदान करि पाइबो एवं एते दुखद समय रे मध्य तांकर बापा माँ एवं तांकर जो माने अन्य बंधु बांधव थे से माने राजी हेले तांकर अंगदान करिया पई एवं सौभाग्यर कथा जे सेई कुनी झियर 10 मासर झियर तार अंग नेकरी 2टी किडनी निगला, 2 जन शरीर लगिला, तार गोटे लिभर निगला जन शरीर लगिला, तार हार्ट रो गोटे भाल्व निगला जन शरीर लगिला एवं आउ 2टी कर्निया मध्य तांको पाखरो उद्धार करागला। से कर्निया मध्य आउ 2 जन चक्षुरे से लगी। तो कहबार कथा है जे गोटे कुनी झीर मृत्युरु पाखापाखि 5 जन लोक से माने नुआ जीवन पाइले बोली आमे कहबा। सेति आमे केवल नुहे सारा राष्ट्र तांको प्रति कृतज्ञ एवं समस्ते श्रद्धांजलि जणाइछंती एवं सीए भारत वर्षर सबुठारु कुनी अंगदाता भाव में ख्याति लाभ करिछि। आमे अन्य दिगटी को जीवा। से दिगटी कौन है? से दिगटी है जे गोटे कुनी झील को नहीं जेतेबेले तांको बापा माँ बा अजा आई जेजेबापा जेजेमा जो माने भी जणी करुथिले से माने से कुनी झील सुरक्षा पाई यथेष्ट व्यवस्था करिथिले कि? कारण जो भारत वर्ष जो अच्छी मोटर व्हीकल एक्ट अच्छी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मसीह जो एक्ट तैयारी होता तार 194 धारा B2 194 B2 रे स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि जे जेतेबेले गोटे गाड़ी रे यात्रा करुथिबे यात्री माने यात्रा करुथिबे सेथिरे शिशु माननक पई विशेष करी 14 वर्षरु कम बयसर पिलांक पई शिशु दुर्घटना निरोध व्यवस्था तांको लगेवा दरकार एवं से शिशु दुर्घटना निरोध व्यवस्था जदि न लगेइथिबे 2019 मसीह आउ गोटे आसिला से संशोधन हैला से मोटर व्हीकल एक्ट रे एवं जो धारा रही 194 B2 रे से अनुसार ताको करागला जे जो माने एभली सीट न लगेइकिरी कोनसी शिशु को समाने सेतरे परिवहन करुथिबे ताले समानक पाखरो 1000 टंका फाइन आदाय करा जाई पारिबो। किंतु भारत वर्ष रे आपण माने आज हेलमेट चेकिंग रे केते फाइन दउचंती जेतेबेले आपनकर पोल्यूशन कंट्रोल रो आपन सर्टिफिकेट नै आपण दउचंती। आपण केबे कोठी जानि छंती कि जे शिशु दुर्घटना निरोध व्यवस्था नथिबा हेतुरु काहा कोटे फाइन कराइछि? साधारणतः आम कौन भावु जे माटी जिते बसुची बापाटे बसुची भाईटे बसुची से कोल छोट पिलाटी को धरी रखले सीटा बोधे सबुठु सुरक्षित भाव में से रखिपर किंतु ना यहाँ संपूर्ण भाव में भूल। कारण जितेबले जोर रे गोटे क्राश हुए धक्का लगे से हाथ तो बिछुड़ी जाए तेणु पिला रमी अन्य जो मैंने भी सीट बेल्ट बांधी थे सीट बेल्ट बांधी थे अंत से झुंकी से रही जाई पारे
କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସିଏ ଏମିତି ପୁରା ଉଡ଼ିକିରି ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କାର୍ ବା ଜିପ୍ର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିବ ସେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଇକି ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ଆମେ କୋଳରେ ଧରିକି ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବୁ। ନା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ହାତ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ସିଏ ବି ଭାବିବ ନା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ତ ତା ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବା ଶିଶୁଟିକି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହାତ ବିଛାଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ନିଜ ହାତ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ସେମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କର କାଇରା ବଲ୍ ବୋଲି ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ପିଲା ଥରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା। କାଇରା ବଲ୍ ଏବଂ କାଇରା ବଲ୍ର ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ଅଙ୍ଗ ମ୍ୟାକ୍ସ ଜନସନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷର ପିଲା କାଇରା ବଲ୍ ତା ନାଁରେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ ଯିଏ ରିସିପିଏଣ୍ଟ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଯିଏ ସେ ଅର୍ଗାନର, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ନାଁ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଇରା ଲ। ମ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଇରା ଲ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1988 ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା 194(b)ରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କାଇରା ବଲ୍ ହେଲା ସେଇଆ। ତେଣୁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ କାଇରା ବଲ୍ଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଇରା ଲଟାକୁ ନାମିତ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମେସେଜ, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ସେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିନ୍ସ ଲ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆଲିନ୍ସ ଲ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ଆଲିନ୍ ପ୍ରତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ତା ନାଁରେ ଯଦି ଏ ଆଇନକୁ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଲର କଥା ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନ୍ର କଥା ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ବା ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିବେ ବା କେଉଁଠି ସେ ଗାଡ଼ି ରୋକିକି ତାକୁ ତନଖି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆଲିନ୍ସର ନାଁ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଛାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ସଚେତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲିନ୍ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେ ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ନେଇ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାର ଅଙ୍ଗ ନେଇ 5ଟି ବିରଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ନାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନକୁ ନାମିତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା এই ସମୟରେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଲାଗୁକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଆଇନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଇଛି, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନ ହିଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଇନ ଯଦି ପୋଥିରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ ଲାଭ? ତେଣୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁକରଣ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଜାଣିବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳି କରାଯାଇପାରେ। ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ସେମାନେ ଏମିତି ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରୋଧ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମଣିଷମାନେ ବାଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ସେ କଥା ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି, କିଭଳି ଭାବରେ ସିଟ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଛୋଟ ପିଲାକୁ, ମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ବେଲ୍ଟଟି ଠିକ୍ ତାକୁ ପାଇବ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଲାଗୁ ହେବନି ଏବଂ ସେ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛବି ଦେଉଛୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଦାମ 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 এইଭଳି ଭାବରେ ତାର ରେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଥିବେ, କି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଥିବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବ, ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିସନ୍ ତା ସେଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କିଭଳି ସୁଲଭ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କେମିତି ସୁଲଭ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ତା ଉପରେ GST ଉଠାଇଦେବେ ତାହେଲେ ସୁଲଭ ହୋଇପାରିବ। ତାର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସେଥିରେ ଲାଗିବ ତା ଉପରେ ତାକୁ ସହଜଲଭ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ବି ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଭେହିକଲର ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିପାରେ। ଛୋଟ ସହର, ଛୋଟ ବଜାର, ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା କିଭଳି ମିଳିପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ହେଉଛି এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଦରକାର କାହାକୁ ନା ଲାଇସେନ୍ସକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ 4 ହ୍ୱିଲର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖାଯିବ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଛି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଜଣେ କିଣୁଛି ସେ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, କେତେ ବୟସ ତାର, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇବେ। ସେ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ରଖିବେ, ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆ ସହିତ ତାକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଟିକେ ଯେଉଁ ଲାଗୁକରଣଟା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ନା ଯେଉଁମାନେ NGO ଅଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ এই ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଡାଟା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର, କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଲିନ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଯେ ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ଯେଉଁ 7ଟି ଦିଗ ଆମେ କଲୁ ସେ 7ଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ এই ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆହୁରି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜନସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ନମସ୍କାର।